بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت حلیمہ اپنے ننھے بچے کو گود میں لیے پریشان بیٹھی تھی۔ بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ حضرت حلیمہ ہر طرح سے اپنے بچے کو بہلا رہی تھی، مگر وہ چپ نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ بچے کو کوئی تکلیف ہے۔ قریب ہی حضرت حلیمہ کا شوہر حارث بھی پریشان نظر آ رہا تھا۔ حضرت حلیمہ ایک نیک اور رحم دل عورت تھی، اور ان کا شوہر بھی ایک محنتی اور ایماندار شخص تھا۔ یہ لوگ چھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں رہتے تھے، مگر بہت غریب تھے۔ محنت مزدوری کر کے جو کچھ حاصل ہوتا صبر شکر کر کے گزارا کر لیتے۔ کچھ عرصے سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے درخت اور پودے سوکھ گئے تھے، جانور بھی پانی سے محروم تھے۔ ایسے میں نہ انہیں خود کھانے کو مل رہا تھا اور نہ ہی ان کے جانوروں کو۔ اس وقت بھی حلیمہ اور ان کے شوہر کے پریشان ہونے کی وجہ یہی تھی کہ ننھا عبداللہ بھوک کی وجہ سے مسلسل روئے جا رہا تھا۔ گھر میں جو اونٹنی تھی بھوکی ہونے کی وجہ سے اس سے بھی ایک بوند دودھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ حارث کو پریشان دیکھ کر حضرت حلیمہ نے کہا، فکر نہ کرو، صبح ہم لوگ شہر جائیں گے اور کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے گا۔ وہاں کی روایت کے مطابق دراصل گاؤں کی خواتین شہر جاتی اور ایک ایک بچے کو گود لے لیتی اور اسے اپنے ساتھ گاؤں لے آتی، تاکہ گاؤں کی خالص غذا اور تازہ آب و ہوا میں پرورش کے ساتھ بچہ اپنی زبان پر بھی مہارت حاصل کر لے۔ اگلی صبح حضرت حلیمہ نے سفر کے لیے اپنا سامان لیا اور ننھے عبداللہ کو گود میں لے کر اپنی سرمئی رنگ کی گدی پر سوار ہو گئی۔ 10 خواتین اور مردوں پر مشتمل یہ قافلہ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت حلیمہ کی گدی بھوکی ہونے کی وجہ سے لاغر ہو گئی تھی اور اتنا آہستہ چل رہی تھی کہ قافلے والے کافی آگے نکل جاتے اور روک کر حضرت حلیمہ کا آنے کا انتظار کرتے۔ حضرت حلیمہ اور حارث بہت خاموشی سے سفر کر رہے تھے۔ اسی طرح سفر کرتے ہوئے وہ لوگ شہر پہنچ گئے۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ وہ کسی بڑے گھرانے کے بچے کو گود لیں، مگر ہوا یوں کہ پہلے پہنچ جانے کی وجہ سے ساتھی عورتوں نے اپنے مطلب کے گھر تلاش کر لیے۔ حضرت حلیمہ کے پہنچتے ہی صرف ایک بچہ رہ گیا تھا۔ حضرت حلیمہ کے پہنچتے پہنچتے صرف ایک بچہ ہی رہ گیا تھا۔ وہ ایک یتیم بچہ تھا جسے تمام خواتین نے نظر انداز کر دیا، کیونکہ اس بچے کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ بوڑھے دادا عمر کے حصے میں جو زیادہ زندہ رہنے کی امید نہ رکھتے تھے۔ جہاں تک والدہ کا تعلق تھا وہ بھی کچھ زیادہ مالدار نہ تھی۔ اس بچے کی وراثت میں بھی کوئی بہت زیادہ مال و دولت نہ تھا۔ غرض ایک غریب بچہ تھا اور دوسری طرف غریب ترین دائی تھی۔ تمام عورتوں کو بچے مل گئے، روانگی کی تیاریاں ہونے لگی۔ ایسے میں حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بچہ لیے بغیر واپس جانا اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں اس یتیم بچے کو ہی لے آتی ہوں۔ شوہر نے جواب دیا، جیسا چاہو کرو، کیا معلوم اللہ اس کے ذریعے ہی ہم پر رحمت نازل کر دے۔ حضرت حلیمہ اس وقت واپس بچے کے دادا کے پاس گئیں اور ان سے بچے کو مانگا۔ دادا نے بچے کی والدہ کے پاس حلیمہ کو بھیج دیا۔ حضرت حلیمہ نے جو بچے کو دیکھا تو وہ عام بچوں سے زیادہ خوبصورت تھا۔ انہوں نے بچے کو گود میں لے کر اسے پیار کیا اور گود میں لیے اسے اپنی سواری کے پاس لے آئیں اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر چلے تھے کہ ساتھی عورتوں کی آواز آئی کہ ذرا آہستہ چلو، ہمارا بھی خیال کرو اے حلیمہ، کیا یہ وہی سواری نہیں جس پر تم شہر آئی تھی اور جسے ایک قدم چلنا بھی مشکل تھا؟ یوں یہ لوگ اپنے علاقے بنی سعد میں واپس پہنچے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے جب اپنی اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تنوں میں دودھ بڑھ چکا تھا۔ انہوں نے اس کا دودھ دویا اور اسے خود بھی پیا۔ حضرت حلیمہ کو بھی پلایا اور حلیمہ کے بچے کو بھی، اور اس یتیم بچے کو بھی پلایا۔ اس کے بعد تمام جانوروں کو چرنے کے لیے میدان میں چھوڑ دیا، مگر بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ سوکھی پڑی تھی، نہ ہی کہیں سبزہ تھا اور نہ ہی پانی کی ایک بوند۔ جانوروں کو ٹھیک طرح چارہ نہ ملنے کی وجہ سے بیچارے لاغر ہو رہے تھے اور ان میں سے کوئی بھی ایک قطرہ دودھ نہیں دے رہا تھا۔ مگر یہ کیا، لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ حارث کی بکریاں بھی انہی جانوروں کے ساتھ گئی تھیں اور انہی میدانوں میں گئی تھیں جہاں دوسرے جانور گئے تھے، مگر دوسرے جانوروں کے برعکس ان کے تن دودھ سے بڑے ہوئے تھے اور پیٹ چارے اور پانی سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ایک دن نہیں ہوا، دوسرے دن بھی یہی ہوا۔ آخر تیسرے دن لوگ ایک دوسرے سے بول پڑے کہ تم اپنے جانوروں کو اسی جگہ کیوں نہیں چرانے کے لیے لے جاتے جہاں حضرت حلیمہ اور حارث کے جانور جاتے ہیں؟ مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ چراگاہ کا کمال ہے یا کسی اور کی برکت ہے، اور یہ برکت کوئی ایک دن کی بات نہ تھی بلکہ روزانہ کا معمول تھا۔ دودھ میں برکت اور رزق میں فروانی۔ بچہ عام بچوں کی نسبت اچھی صحت اور مضبوط جسم کا تھا اور 9 ماہ میں بہت صاف گفتگو کرنے لگا تھا۔ جب 2 سال مکمل ہوئے تو بچے کو وہاں کے قاعدے کے مطابق اس کی والدہ کے پاس لے گئی اور خواہش ظاہر کی کہ یہ بچہ کچھ عرصہ اور ہمارے پاس رہے تاکہ شہر کی بیماریوں اور وباؤں سے محفوظ رہے۔
दरअसल दोनों मियाँ बीवी बच्चे से मोहब्बत करते थे, साथ ही अपनी सारी खुशहाली का सबब इस बच्चे को समझते थे। बच्चे की वालदा पहले तो राजी नहीं हुई, मगर बार बार इसरार करने पर राजी हो गई और वो दोनों बच्चे को वापिस अपने कबीले बनी साद में ले आए। मगर कुछ ऐसा वाकया पेश आया कि हजरत हारिस और हजरत हलीमा एकदम घबरा गए और फैसला किया कि बच्चे को जितनी जल्दी मुमकिन हो इसकी वालदा के पास पहुंचा दिया जाए। तो हजरत हलीमा ने बहाना बनाकर बच्चे को वालिदा को वापस करना चाहा, लेकिन उन्हें इस बहाने से तसल्ली न हुई और दरअसल वजह हलीमा को बतानी ही पड़ी। और अब बच्चा अपनी माँ के पास और चचाओं और पुफियों के दरमियान रह रहा था कि चंद साल बाद वालिदा का साया उठ गया। अब दादा इसका और भी ज्यादा ख्याल रखने लगे और इनकी मोहब्बत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। मगर दादा दिन ब दिन कमजोर हो रहे थे और ज़ईफ़ी भी बढ़ गई थी। और यूं एक दिन दादा भी अपने लाडले पोते को छोड़कर अपने रब की तरफ चले गए। अब इस मासूम बच्चे को इसके चचा जान अपने बच्चों से भी ज्यादा मोहब्बत से परवरिश करने लगे। चचा जान की आमदनी बहुत थोड़ी थी, वो बकरियां पालकर गुजारा करते थे। नन्हे बच्चे को बकरियों की निगरानी के लिए साथ ले जाते और यूं नन्हा बच्चा 9 साल का हो गया। एक दिन सौदागरों का एक काफिला शाम जा रहा था तो चचा और इनका मासूम भतीजा भी इस काफिले के साथ चले गए। रास्ते में जहां काफिले के लोग कुछ देर आराम किया करते थे, ठीक इसी जगह एक ईसाई इबादत गाह थी, जहां एक ईसाई इबादत का निगरान था जिसे राहब कहते हैं, इबादत कर रहा था, जो इन दस्तावेज का मुहाफिज भी होता था, जो नस्ल दर नस्ल इस इबादत गाह में चली आ रही थी। और ये राहब इन दस्तावेज और इनमें बयान की गई बातों से बाखूबी वाकिफ था। अब जो ये काफिला जिसमें ये दोनों चचा भतीजा थे इबादत गाह से जरा फासले पर आकर ठहरा तो राहब ने काफिले पर एक नजर डाली और एकदम ही चौंक पड़ा, क्योंकि जब वो दूर काफिले को आता देख रहा था तो इसे बादल का एक छोटा सा टुकड़ा इस काफिले के ऊपर साया किया हुआ नजर आया था। मगर इसने महज एक इत्तफाक समझा। मगर अब जबकि काफिला बिल्कुल रुक चुका था और मुख्तलिफ दरख्तों के साए में इस काफिले के लोग आराम कर रहे थे, तो ऐसे ही एक दरख्त के ऊपर ये बादल का टुकड़ा भी ठहर गया था। और ये देखकर राहिब, जो पहले बड़ी दिलचस्पी को काफिले को देखता आ रहा था, अब एकदम ही चौंक गया। और फिर ईसाई राहिब के तजस्सुस ने मजीद जोर पकड़ा कि इसके जहन में एक तजवीज भी आई। राहिब ने इस काफिले वालों को खाने की दावत दी और कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम में से हर एक जवान, बूढ़ा, गुलाम या आजाद मेरे यहाँ खाने के लिए आ सकता है। सब काफिले वाले दावत में शिरकत के लिए ईसाई राहिब के यहाँ पहुंच गए। जैसे जैसे लोग इबादत गाह के अंदर दाखिल हो रहे थे, ईसाई राहिब हर एक चेहरे को गौर से देखता, लेकिन जो बात वो इन लोगों में तलाश कर रहा था वो इसे नहीं मिल रही थी। गालिबन तमाम लोग नहीं आए थे। राहिब को ख्याल आया कि मैंने कहा था कि किसी को छोड़कर मत आना। राहिब ने काफिले वालों से कहा कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसे हमने पीछे छोड़ा हो, सिवाय एक लड़के के जो हम में से छोटा है। काफिले वालों ने जवाब दिया, इसके साथ इसी तरह का सलूक न करो और इसे बुलाओ, इसका यहाँ आना जरूरी है। राहिब ने कदरे नाराजगी से कहा। इस पर काफिले वालों को शर्मिंदगी का एहसास हुआ और वो इस बच्चे को दावत पर बुला लाए। बच्चे के चेहरे पर एक नजर डालकर ही राहिब को अपनी तलाश मिल गई थी। खाने पीने का सिलसिला शुरू हुआ। राहिब बच्चे के चेहरे का जायजा लेता रहा। खाने का सिलसिला खत्म हुआ तो राहिब कम उम्र मेहमान के पास बैठ गया और मुख्तलिफ सवालात करता रहा। नौउम्र लड़का बड़े मुनासिब और साफ गोई से जवाबात देता रहा और किसी किस्म की झिझक महसूस न की। इसने इसकी अबा कांधे से उठाकर पीठ देखने की ख्वाहिश की। इसे बच्चे की बातों से यकीन आ गया था, मगर मुतमईन होना चाहता था। बच्चे की पीठ पर निशान देखने के बाद राहिब ने इसके चचा से सवाल किया, बच्चे से तुम्हारा क्या रिश्ता है? चचा ने, जो कि अपनी औलाद से बढ़कर इस बच्चे की परवरिश की थी, इसलिए जवाब दिया कि ये मेरा बेटा है, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। राहिब ने पूरे यकीन से कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि इसका बाप जिंदा हो, ये मेरे भाई का बेटा है। चचा ने जवाब दिया, फिर इसका बाप कहाँ है? राहिब ने एक और सवाल चचा से किया। वो इंतकाल कर गए हैं, जब इसकी पैदाइश नहीं हुई थी। ये बिल्कुल सच है। राहिब ने फौरन तस्दीक की। अपने भाई के बेटे को फौरन अपने मुल्क ले जाओ और यहूदियों से बचा कर रखो। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि अगर वो इसे देख लें और जो कुछ मेरे इल्म में है वो भी जान जाएं, तो इस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुम्हारे भाई के इस बेटे के लिए कुदरत ने अपने खजाने में बड़ी अजमतें संभाल कर रखी हुई हैं। राहिब ने अपनी तालीमात के मुताबिक साफ साफ चचा जान को हर बात बताई। और फिर वो वक्त भी आया जब इस बच्चे को अल्लाह ने अपने आखिरी नबी की हैसियत से मुंतखब किया। जी हाँ, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी, जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी इस फर्ज को अंजाम देने में लगा दी जिसके लिए अल्लाह ताला ने उन्हें भेजा था।
لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔